اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل ویور۔ آج ہم کلاس 9 کے بایولوجی کو ڈسکس کریں گے جو اسی سال ہوا تھا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ جو پیپر ہوا تھا کلاس 9 کے بایولوجی کا تو یہ 50% سلیبس تھا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو 50% سلیبس تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ان میں سے تمام ایکسرسائز سے صرف ایک سوال آیا تھا، ایک کوسچن آیا تھا۔ باقی جو کوسچن تھے وہ سب ٹاپک ریلیٹڈ تھے یا ٹاپک کے اندر سے لیے گئے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو پارٹ بائی پارٹ ڈسکس کریں گے، اور آنے والا جو ایگزام ہے 2024 میں تو اس کے لیے کوسچن سجیسٹ کریں گے کہ آنے والے پیپر میں کس طرح جو ہے نا وہ ہوگا، سلیبس بیس ہوگا۔ تو نوٹیفیکیشن کے مطابق آنے والا جو ایگزام ہوگا وہ 100% سلیبس ہوگا۔ تو ہم جو ہے نا اس کو کوسچن بائی کوسچن ڈسکس کریں گے 1 بائی 1، اور اسی طرح اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے بھی کوسچن ہو ٹاپک کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا پیپر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپر ہوا ہے مردان بورڈ کا۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوسچن نمبر 1 ہے کہ وائی بایولوجسٹ کیریئر ایز ایگریکلچر از امپورٹنٹ، گیو 4 ریزن۔ یہ جو ہے نا یہ ٹاپک سے لیا گیا ہے چیپٹر نمبر 1 کا جو کیریئر ان بایولوجی ہے، کہ بایولوجسٹ جو ہے نا کے مطابق ایگریکلچر جو ہے نا یہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، ہم جو ہے نا اسی ٹاپک کیریئر ان بایولوجی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھیں۔ ہم جو ہے نا کیریئر ان بایولوجی آپ جائے ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں، اور ہم نے اس کو ڈیٹیل سے جو ہے نا کچھ ٹاپک ڈسکس کی اور کچھ جو ہے نا آنے والا لیکچر کا حصہ ہے۔ تو وہاں پہ ہم اس کو یہ جو کیریئر ان بایولوجی ہے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم صرف آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کے جو میجر پوائنٹ ہے کہ یہ کوسچن آیا تھا کہ وائی بایولوجسٹ ایگریکلچر از امپورٹنٹ، یہ جو کیریئر ہے ایگریکلچر کا یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اکارڈنگ ٹو بایولوجسٹ۔ تو اس کا جو ہے نا 4 ریزن یہاں پہ ہم نے شارٹ ڈسکس کی ہے کہ ہمارے پاس ایک تو ایکو سسٹم جو ہے نا ایک ہیلتھی ایکو سسٹم اور بایو ڈائیورسٹی کی پہچان ہے ایگریکلچر، یہ ہو گئی۔ دوسرا جو ہے نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کراپ امپرومنٹ اینڈ جینیٹک ہے، کہ کس طرح ہمارے پاس ایگریکلچر میں کراپ کی امپرومنٹ ہوگی، اور جینیٹک جین ریلیٹڈ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم انوائرمنٹل کنڈیشن اور ڈیزیز ریزسٹنٹ جو ہے نا کراپ کریٹ کرتے ہیں ایگریکلچر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سسٹینیبل پریکٹس جو ہے نا ایگریکلچر میں دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو فارمنگ میتھڈ ہے کہ وہ منیمائز ہو جائے نیگیٹو امپیکٹ آن دی انوائرمنٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا ہمارے پاس موجود ہے کلائمیٹ چینج اینڈ ریزیلنس، کے بایولوجسٹ جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں وائٹل رول ان ڈیولپنگ اسٹریٹجیز ٹو اڈاپٹ دا چینجنگ انوائرمنٹ کنڈیشن، کہ وہ جو ہے نا آنے والے انوائرمنٹل کنڈیشن کے لیے جو ہے نا ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو منیمائز کریں۔ تو یہ ہو گئی کیریئر ان بایولوجی میں یہ کوسچن آیا تھا۔ اب ہم اس کے ریلیٹڈ جو کوسچن ہے کہ کس طرح ہمارے پاس آنے والا جو ایگزام ہوگا کمنگ ایگزام کے اس کے اور کوسچن بھی آ سکتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ وہ ابھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح وہ کوسچن آ سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ یہاں کوسچن جو ہے نا بنائے ہیں کہ وائی بایولوجسٹ کیریئر ایز میڈیسن اینڈ سرجری از امپورٹنٹ، گیو 4 ریزن۔ وہاں پہ کوسچن آیا تھا کہ وائی بایولوجسٹ کیریئر ایز ایگریکلچر از امپورٹنٹ، تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ وائی بایولوجسٹ کیریئر ایز میڈیسن اینڈ سرجری از امپورٹنٹ۔ تو یہ ہم نے ڈسکس کی ہے، لیکن آپ ادھر دیکھیں میڈیکل ریسرچ اینڈ ایڈوانسمنٹ ان میں ہو گئی کہ ہمارے پاس جو بایولوجسٹ ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں میڈیکل ریسرچ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو بیماری ہے کہ اس کی کازز اور ڈیزیز مینجمنٹ کر سکے۔ اسی طرح ڈیزیز انڈرلائنگ ان پریونشن، اسی طرح بایولوجسٹ جو ہے نا ورکنگ میڈیسن پہ کر رہے ہیں کہ وہ پہچانے ڈیزیز کی جو ہے نا پریونشن کر سکے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ اسی طرح ہمارے پاس میڈیسن ہے کہ بایولوجسٹ وہ پلے
वाइटल रोल इन इमर्जिंग फील्ड ऑफ मेडिसन, वो फील्ड ऑफ मेडिसन में अहम किरदार अदा कर रहे। इसी तरह सर्जिकल इनोवेशन एंड टेक्निक हो गई, ऐसे नए नए टेक्निक जो है ना रोज़ दिन बरोज़ जो है ना वो ईजाद हो रहे कि वो ह्यूमन की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो रहे। तो ये हो गई इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि टॉपिक रिलेटेड है कैरियर इन बायोलॉजी में, कि वाई बायोलॉजिस्ट कैरियर एज फिशरी इज़ इम्पोर्टेंट, गिव 4 रीज़न। तो फिशरी जो कैरियर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, आप जो है ना कुछ रीज़न बताएं। तो ये हमारे पास फिशरी हम कहते हैं कि वो फील्ड जहाँ पे हम फिश की प्रोडक्शन जो है ना स्टडी करते हैं, इसकी बायोडाइवर्सिटी, इसकी इफेक्टिंग सब जो है ना ग्रोथ, तो ये स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट हो गई कि हमारे पास बायोलॉजिस्ट वो कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज़ में, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फिश पॉपुलेशन में, इसकी लाइफ साइकिल, बिहेवियर और रिप्रोडक्टिव पैटर्न ऑफ स्पीशी। इसी तरह इकोसिस्टम हेल्थ, जो हमारे पास इकोसिस्टम है फिश की, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गई कि हमारे पास ये जो फिश है इसकी बायोडाइवर्सिटी हम किस तरह जो है ना कंजर्व करेंगे, इसकी जो है ना किस तरह हम कम से कम इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज़फुल हमारे पास इसमें आते हैं कि इसी तरह इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पेक्ट हो गई। तो ये पॉइंट हमने जो है ना डिस्कस की है, हम या डिस्कस करेंगे लेक्चर में जो कोर्स हमने शुरू की है। अगर आप जो है ना इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहते हो तो आप हमारे क्लास 9 के बायोलॉजी प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ पे ये सब डिटेल में मौजूद है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है जो आ सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। जो इसी साल क्वेश्चन आए थे इससे के रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना टॉपिक मैंने तैयार की है। इसी तरह ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई बायोलॉजिस्ट कैरियर एज एनिमल साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो फील्ड ऑफ एनिमल साइंस कैरियर है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप जो है ना फॉर रीज़न दे दें। तो ये हो गई एनिमल वेलफेयर, इसमें आता है कि हमारे पास इसी तरह हाउसिंग कंडीशन ऑप्टिमल इस्टेब्लिश करे, कि वो जो है ना मैनेजमेंट प्रैक्टिस दे, कि वो प्रोमोट करे गुड हेल्थ को एंड मिनिमाइज स्ट्रेस फॉर एनिमल, और वो एनिमल की जो स्ट्रेस हो इसको कम से कम करे। इसी तरह लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी हो गई, इसमें कि एनिमल साइंटिस्ट जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट पावर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इफिशिएंसी लाइफ स्टॉक को। इसी तरह डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसमें आता है कि बायोलॉजिस्ट हमारे पास वो की रोल अदा करते हैं किस में, इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल एंड पैथोजन में, कि वो इसी तरह डिजीज़ फ्री जो है ना एनिमल इसकी जो है ना प्रिवेंट एंड कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिजीज़ करें। एंड जेनेटिक एंड ब्रीडिंग भी इसमें आता है कि हमारे पास एनिमल साइंटिस्ट वो जेनेटिक नॉलेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि वो ऐसे ट्रेड्स बनाए कि वो जो है ना जेनेटिक मतलब जीन के ज़रिए उसकी अच्छी से अच्छी ब्रीडिंग हो। इसी तरह और क्वेश्चन पॉसिबल है टॉपिक के रिलेटेड कि वाई बायोलॉजिस्ट कैरियर एज हार्टिकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमारे पास जो हार्टिकल्चर कैरियर है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप रीज़न दे सकते दें। तो इसमें जो है ना क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन आ गई, और इसी तरह अर्बन ग्रीन स्पेस लैंडस्केपिंग आ गई, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गई, एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट हो गई। इसके अलावा और क्वेश्चन ये पॉसिबल है कि हमारे पास जो कैरियर ऑफ फॉरेस्ट्री है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आप रीज़न दे दें। तो इसमें हमारे पास इकोसिस्टम हेल्थ हो गई कि फॉरेस्ट जो है ना वो कम्प्लेक्स इकोसिस्टम है और वो जो है ना इम्पोर्टेंट है, जो फ्लोरा और फाना है किसी एरिया का। तो इसमें जो है ना हम इंटरेक्शन हेल्थ एंड वैलिडिटी ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लाइमेट चेंज डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट्री में, और इसी तरह सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट हो गई। ये सब कैरियर जो है ना फॉरेस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन के हमारे पास जो फार्मिंग है, कैरियर फार्मिंग है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आप वो फॉर रीज़न दे। तो ये इसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो गई, पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट हो गई, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी हो गई। तो आज का ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गई कि हमारे पास हमने इस क्लास 9 के बायोलॉजी का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन की कि वाई बायोलॉजिस्ट कैरियर एज एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, गिव 4 रीज़न, कि आप जो है ना जो कैरियर ऑफ बायोलॉजी में एग्रीकल्चर है उसको इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप 4 रीज़न दे। तो हमने ये डिस्कस की, और इसके साथ
ساتھ ریلیٹڈ کویشچن سجیسٹ کی کہ آنے والے پیپر میں آنے والے جو ایگزام ہوگا اس میں اس طرح کے کویشچن پاسبل ہے۔ اسی طرح اس کو 1 بائی 1 سولو کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے کویشچن پاسبل ہو میں نے تیار کیے اس کو سولو کریں گے، اس کو جو ہے نا سجیسٹ کریں گے کہ یہ جو پیپر ہوگا یہ کس طرح سیلوس بیس پہ ہوگا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ ہم صرف جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کے کویشچن پاسبل ہے آنے والے ایگزام میں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کو جو ہے نا مزید ڈسکشن کے ساتھ ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں سمجھیں، تو ہم نے کورس شروع کی ہے کلاس 9 کے بایولوجی کا اور کیمسٹری کا، اور اسی کے ساتھ کلاس 10 کے بایولوجی اور کیمسٹری کا، تو وہاں پہ آپ پلے لسٹ پہ چلی جائے، اور وہاں پہ میں نے 1 پوائنٹ کو جو ہے نا اچھے ایکسپلینیشن کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ یہ جو کیریئر آج کویشچن اس کے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں تو وہاں پہ میں نے اس کو ڈسکس کی ہے۔